विद्यार्थी मित्रों केम छो। नमस्ते। चलो आज आपणे हिंदी में पाठ 9 ममता विषे आपणे अभ्यास करीशुं। ममता ममता एटले आपणे तो के माता तरफथी जे प्रेम भाव मळे एने आपणे ममता कहीए छीए, परंतु अहींया आ ममतानो अर्थ एक स्त्रीनुं नाम छे। बराबर। ममता नामनी एक स्त्री छे अने एना उपर ज आखो पाठ व्यक्त छे। लेखक छे एना जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक सांस्कृतिक की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी, कामायनी। उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एकमात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाए स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वहीं मारे गए, किंतु ममता वहां से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुंची है और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने एक सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज सुनाई दी और उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर एक आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर 7 देश के नरेश हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का नाम कहीं नहीं था। तो विद्यार्थी मित्रों, આપણે આ પાઠની અંદર શું ભણવાનું છે એ વાત અહીંયા આપણે કરી। લેખક પરિચય અને પાછળ એનો સારાંશ વાંચો કે મમતા છે એ ચૂડામણિ નામનો મંત્રી હોય છે, એની પુત્રી હોય છે અને ऐतिहासिक पाठ છે। चलो હવે આપણે આ પાઠ દ્વારા આગળનું વ્યવસ્થિત અને વિસ્તારપૂર્વક સમજીએ। रोहितास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहा था। आ पेरेग्राफनी अंदर बात करी छे रोहतास दुर्ग। दुर्ग एटले किल्लो, महल। रोहतासनो महल होय छे ने प्रकोष्ठ एटले के एक मोटो ओरडो। ओरडानी अंदर ममता क्षोण, तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह एटले के क्षोण एटले खूब ज दुखी अने जूनी पुरानी यादोनी पोते वागोळती बैठी थी। मननी अंदर खूब ज वेदनाओ उमटती हती। मस्तकनी अंदर आंधी जेवुं तूफान उमटी रह्युं हतुं। आँखोमां आंसुओ वहेता हता अने बहुत ही विकल एटले के खूब ज दुखी हती।
અને તે મમતા છે રોહતાસ દુર્ગના જે મંત્રી ચૂડામણી હતા એની એક જ માત્ર દુહિતી આ તે પુત્રી હતી. એટલે આપણે વિચારી શકીએ કે મંત્રીની પુત્રી હોય તો એને બીજું કંઈ તો દુઃખ હોય જ નહીં, સર્વ રીતે સુખી સંપન્ન જ હોય. પરંતુ એના જીવનની અંદર એક દુઃખ હતું, બરાબર. એટલે એની દુઃખનો કોઈ અંત જ નહોતો એમ. चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया. शोण के प्रवाह और उसे कल्लाद में ममता अपने जीवन मिलाने में बेसुध थी. मंत्री चूड़ामणि છે એ પ્રકોષ્ઠ એટલે કે મહેલની અંદર પ્રવેશ કર્યો અને પોતે એની પત્ની છે એની પુત્રી છે એ આમ ઉદાસ થઈને બેઠી હતી. અને ત્યાર પછી બાજુની અંદર શોણ કે પ્રવાહ, શોણ એટલે મીન્સ કે નદીના પ્રવાહનો અવાજ અને પક્ષીઓનો કલનાદમાં મમતા છે પોતાનું જીવન છે એ મેળવતી હતી અને ખૂબ બેસુધ એટલે કે કાંઈ એમાં જ ખોવાયેલી હતી એમ, નદીના વહેતા પ્રવાહમાં અને પંખીઓના કલરવમાં અને પોતાના જીવન વિશે વિચારતી હતી. એટલા માટે એમના પિતાજી જ્યારે અંદર આવે છે તો એને કંઈ ખ્યાલ આવતો નથી એમ. અને આવું વસ્તુ છે એને ચૂડામણી છે મંત્રી છે એ વ્યથિત ખૂબ દુઃખી થાય છે કે સ્નેહપાલિતા પુત્રી કે લીએ ક્યાં કરે, એ સ્થિર ન કર શકે. એ વિચારવા લાગે કે મારી આ લાડલી અને ખૂબ જ પ્રિય એવી પુત્રી માટે હું શું કરું એમ, શું કરી શકું કે જે ફરીથી પાછું એનું જીવન છે એ વ્યવસ્થિત થઈ જાય. લौटकर બહાર ચલે ગયે. આવું વાતાવરણ જોઈ અને એની પુત્રીને દુઃખી જોઈ શકતા નથી એટલે એ પાછા બહાર નીકળી જાય છે. ऐसा प्राय होता है, परंतु आज मंत्री के मन में बड़ी दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे. આવું લગભગ રોજ થતું હતું એમ. એના પિતા એની પુત્રીને દુઃખી જોતા અને ફરી જતા. અને આ પ્રકોષ્ઠ એટલે કે આ મોટો ઓરડો જે હોય એમાંથી મમતા બહાર નીકળતી જ નહોતી અને ઉદાસ થઈને ત્યાં બેઠી રહેતી હતી. મંત્રીના મનમાં પણ ઘણી દુશ્ચિંતા એટલે કે ઘણી બધી ચિંતાઓ હતી. એટલામાં તે લથડિયા ખાતા હતા, માનસિક રીતે સંતુલન પણ ગુમાવી બેઠા હતા કારણ કે એના પુત્રીના દુઃખી હતા. एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए. उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे. कितने ही मनुष्य के पद शब्द सुन ममता ने घूमकर देखा. मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया. अनुचर थाल रखकर चले गए. એક પહોર, દિવસના 4 પહોર હોય છે, એમાંથી સવારનો એક પહોરનો સમાપ્ત થઈ ગયો. ત્યાર પછી બીજા પહોરની પછી મંત્રી ચૂડામણી છે એ મમતાની પાસે આવે છે અને એની પાછળ 10 જેટલા સેવકો ચાંદીના મોટા થાળાની અંદર કંઈક લઈને પાછળ ઊભા હોય છે. અને ઘણા બધા મનુષ્ય 10 સેવકો અને મંત્રી ચૂડામણી એવા બધા ઘણા મનુષ્યના પદ શબ્દ એટલે કે પગલાનો ચાલવાનો અવાજ સાંભળી અને મમતા છે એ પાછળ જોવે છે. અને મંત્રીને ત્યાર પછી સેવકોને સંકેત કર્યો, ઈશારો કર્યો કે આ થાળ બધા ત્યાં એની સામે ગોઠવી દો. અને સેવકો છે એ થાળ રાખી અને ચાલ્યા જાય છે. મમતાને પૂછા, યહ ક્યાં હે પિતાજી? ममताए पूछ्યું, पिताजी आ शू है? तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया. कि तारा माटे उपहार એટલે કે ભેટ છે. અને થાળ ઉપર જે કપડું ઢાકેલું હતું એને ઉઘાડી નાખ્યું. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. स्वर्ण એટલે કે આખું જે થાળ હતો એ શેનાથી ભરેલો હતો તો કે સોનાથી ભરેલો હતો. અને એની જે ચમક હતી કે આખા વાતાવરણમાં ફેલાઈ ગઈ. વિકિરણ એટલે કે ફેલાઈ જવું. આખા વાતાવરણની અંદર આ સોનાની ચમક છે એ ફેલાઈ ગઈ. અને स्वर्णा का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. ममता चौंक उठी, इतना स्वर्ण यह कहाँ से आया?
મમતા છે એ આશ્ચર્યમાં ડૂબી ગઈ અને આશ્ચર્યથી બોલી ઉઠી, આટલું બધું સ્વર્ણ મીન્સ કે સોનું, અને આ ક્યાંથી આવ્યું એમ એના પિતાજીને એ પ્રશ્ન પૂછે છે. ચૂપ રહો મમતા, એ તુમ્હારે લીએ હે, કે ચૂપ થઈ જા મમતા, આ બધું તારા માટે છે. तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया पिताजी, यह अनर्थ है अर्थ नहीं. तो કે તો શું તમે કે શત્રુનો કે ઉત્કોચ એટલે કે રિશ્વત જે આપી તમે સ્વીકારી લીધો એમ. પિતાજીને સમજાવે છે મમતા કે ખરેખર આ અનર્થ છે પિતાજી, આ યોગ્ય ન કહેવાય એમ. लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे. કે પાછું આપી દો પિતાજી, આપણે તો બ્રાહ્મણ છીએ, ખાવા પીવા મળે એટલું ઇનફ છે, બાકી આટલું બધું સોનું ભેગું કરી અને શું કરશું એમ. એટલે પાછું એને આપી દો એમ. આ વસ્તુ યોગ્ય નથી, આવું મમતા છે એમના પિતાજીને સમજાવે છે. इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटा. એટલે કે છે કે આ જે અત્યારે સામંત વંશ છે, પતોન્મુખ એટલે કે એ એક શબ્દ સમૂહ માટેનો એક શબ્દ છે. એનો મતલબ થાય जिसका पतन यानी विनाश जल्द ही होने वाला हो, એને પતોન્મુખ કહેવાય. એટલે કે અત્યારે હમણાં આપણે આ પ્રાચીન સામંતનો વંશ છે એ હમણાં એનો અંત નજીક જ છે. એ કે किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है. કોઈ પણ દિવસે શેરશાહ છે એ આ રોહતાસ દુર્ગ એટલે કે રોહતાસના કિલ્લા ઉપર પોતાનો અધિકાર જમાવી દેશે. उस दिन मंत्रित्व न रहेगा तब के लिए बेटी, અને એ સમયે કે મારું મંત્રિત્વ પદ પણ ચાલ્યું જશે, અને ત્યાર માટે આપણે ત્યારે આયોજન કરી લેવું યોગ્ય છે. એટલે ત્યાર માટે હું આયોજન બધું કરું છું એમ એની પુત્રીને એ ચૂડામણી છે એ સમજાવે છે. हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस. पिताजी क्या भीख न मिलेगी, क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा, यह असंभव है. फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ, इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है. મમતા છે એના પિતાજીને પાછા સમજાવે છે, હે ભગવાન, વિપદ એટલે કે મુશ્કેલી માટે એટલું બધું આયોજન કરી રાખવાનું અગાઉથી એમ. મુશ્કેલી આવશે ત્યારે જોયું જશે એમ. કે પરમપિતા એટલે કે પરમાત્મા ભગવાનની ઈચ્છાનું વિરુદ્ધ આવું સાહસ આપણે કરી ન શકીએ એમ. અને ત્યાર પછી મમતા એમ કે શું પિતાજી, આપણને ભીખ પણ નહીં મળે એમ, જોઈએ શું જીવવા માટે કે 2 મુઠ્ઠી અનાજ જોઈએ એમ. પણ આટલું બધું આપણે રિશ્વતખોર ભ્રષ્ટાચારમાં પડવું ન જોઈએ એમ. અને પાછી કહે છે મમતા કે પિતાજી આ બધું પાછું આપી દો એમ. મને આ સોનું જોઈ, આની ચમક જોઈ એનાથી હું ધ્રુજી રહી છું, અને મારી આંખોને આંધળી બનાવી રહે છે. આવું ગેરકાનૂન, આવું અયોગ્ય કામ આપણે કરવાની વિચાર નથી, અને આપણે એવું કરવું જોઈએ નહીં. આવું ઘણી બધી વાતથી એમના પિતાજીને મમતા છે એ સમજાવે છે. આગળ મૂર્ખે કહકર ચૂડામણી ચલે ગઈ. ચૂડામણી છે એ ખીજાઈ જાય છે અને કે સાવ મૂર્ખી છે એમ કહી અને ત્યાંથી કિલ્લામાંથી એના મમતાના રૂમમાંથી ચાલ્યા જાય છે. दूसरे दिन जब डोलियों का तांता आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा. वे अपने को रोक न सके. उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा. पठानों ने कहा यह महिलाओं का अपमान है. બીજે દિવસે ડોલીઓ એટલે કે જે નવવધુને પહેલાના સમયની અંદર પરણી અને જ્યારે આવે ત્યારે ડોલી જેવું હોય, 2 કે 4 જણા ઉપાડે અને અંદર એક સરસ મજાનું આમ ઓખલા જેવું ઘર જેવું હોય તેમાં એ બેઠા હોય. એટલે આવી ડોલિયા કતાતા એટલે કે ડોલીઓ લઈ અને બીજે દિવસે ઘણા બધા આવી રહ્યા હતા. મંત્રી ચૂડામણીએ આ દ્રશ્ય જોવે છે. આ દ્રશ્ય જોતા જ એનું હૃદય છે એ ધક ધક કરવા લાગે છે. હૃદય ધક ધક કરનારી મુહાવરો છે, એટલે કે એ ખૂબ જોરથી એનું હૃદય છે એ ધડકવા લાગે છે. અને આવું જોઈ અને એ પોતાની જાતને રોકી ન શક્યો અને એને જઈ અને રોહતાસ દુર્ગ કે તોરણ પર ડોલિયા કા આવરણ ખુલાના ચાલે. એટલે રોહતાસ દુર્ગ કે તોરણ મીન્સ કે એના ઉંબરામાં એનો જે ગેટ હતો ત્યાં પહોંચે છે અને
કે છે કે આ ડોલીનો આવરણ એટલે કે પડદો જે હોય, અંદર કોણ બેઠું છે એ દેખાય નહીં એ માટે પડદો રાખ્યો હોય, એ પડદો છે એ હટાવવાનું કહે છે સૈનિકોને. અને તો એ છે એની સાથે પઠાણો એટલે કે મુસ્લિમોની એક જાતિ છે. તો એ પઠાણોએ કહ્યું કે યહ મહિલાઓ કા અપમાન કરના હૈ, કે એની જ્ઞાતિમાં મહિલાનું મોઢું કોઈ જોઈ શકે નહીં, અને એટલે કે તમે મહિલાઓનું અપમાન કરો છો, એ કે આવી રીતે અમે આવરણ છે એ હટાવી શકીએ નહીં. बात बढ़ गई, तलवारें खींची, मंत्री वही मारे गए, राजा रानी कोष सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े. निकल गई ममता, डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता कहीं नहीं मिली. આવું બધું જવાબ જ્યારે પઠાણો આપે છે ત્યારે વાત છે એ વધારે વધી ગઈ, એમ મારામારી ઉપર આવી ગઈ. એકબીજા તલવારો ઉગામવા લાગ્યા એકબીજાની સામે. ઘણા બધા મંત્રી વહી મારી ગયા, ચૂડામણીનું મૃત્યુ ત્યાં જ થઈ ગયું એમ. રાજા રાણી કોષ એટલે કે રાજા રાણી અને બાકી બીજા વધેલા સૈનિકો છે, અને બધા જ શેરશાહે એને પકડી લીધા, અને માત્ર એક બચી ગઈ હોય તો કોણ, તો કે મમતા. डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिले. डोलीમાં જે સૈનિકો આવ્યા હતા જે કિલ્લાને હડપવા માટે લેવા માટે, તો એ પઠાણ સૈનિકો છે દુર્ગભર એટલે કે આખા કિલ્લાની અંદર ફેલાઈ ગયા, પરંતુ મમતા છે એ ક્યાંય મળી नहीं. काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार में मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था. खंडित शिखरों वाले भवन, तृण गुल्मों में ढके हुए प्राचीन और ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं शीतल कर रही थी. तो अहींया शुं लख्युं छे के ममता क्यां गई, ત્યાંથી કિલ્લામાંથી છૂટી અને મમતા જ્યાં જાય છે એ જગ્યાનું અહીંયા સરસ મજાનું વર્ણન કરેલું છે. પરંતુ વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે અહીંયાથી આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર હું તમને સમજાવીશ. અહીંયા સુધી રાખીએ અને આગળનું જેટલું સમજાવેલું છે તમે વાંચી લેજો, જેથી કરીને જ્યાં કાંઈ ન સમજાણું હોય તો તમે મને ફોન મારફત પૂછી શકો. સરસ મજાનો ઐતિહાસિક પાઠ છે અને નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આપણે વધારે વિશેષ હું સમજાવીશ. બરાબર, આભાર.